देश दुनिया च बसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह जी। जी आया हमीर सिंह जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। सियासत कली सियासतदान नहीं करते, ये अफसरां च भी होंदी है। प्रशासनिक पद्धर ते जिहड़ी सियासत होंदी है वो चक थल वाली भी होंदी, और एक सियासत सरकारां ते प्रशासनिक अधिकारियां यानी कि ब्यूरोक्रेट्स दे विच भी होंदी रहिंदी है। एक ऐसी सियासत नाल तुहाडी सांझ पाउंदे आ जिहदे विच एक अतैम IAS नूं जिहदे कोल दो वड्डे विभाग सी, उन्हां कोलों एकदम दोने विभाग लै ले जांदे। क्यों लै ले जांदे? मामला ये नहीं कि किसी अफसर की बदली होगी, बदली क्यों होगी वो सरकार की कार्यशैली के नजरिए तो किवें अहम है, वो लोकां लई किवें अहम आ, तुसीं जाणोगे तो तुहाडी दिलचस्पी होर बनूगी। सानू अंदरूनी स्रोतां तो जिहड़ी जानकारी मिली आ तुहाडे नाल साझ पवाउने आ। अगली गल, नवजोत कौर सिद्धू, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू की धर्म सुपत्नी, उन्होंने कांग्रेस के कौमी प्रधान मलक अर्जुन खड़गे अपनी रिहायश से सद्दा देंदे आ, वो मिलण जांदे ने। उस तो बाद वो 10 जनपद दे विच प्रियंका गांधी नूं मिलदे आ। एक डिटेल्ड विचार वटांदरा हुंदा, एक विस्तारत गलबात हुंदी। उस विस्तारत गलबात दा ब्यौरा तां बाहर नहीं आया, पर संकेत जो ने वो तुहाडे नाल सांझे करदे आ। पंजाब कांग्रेस दे विच हलचल है। प्रदेश कांग्रेस के वड्डे आगू ये समझण तो असमर्थ ने कि अचनचेत नवजोत सिंह सिद्धू का परिवार अहम क्यों हो जाता। कि राहुल गांधी जाते जाते अपने पार्टी प्रधान की कोई ड्यूटी ला के गया? कि नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई तो बाद एक बहुत अहम जिम्मेवारी देने वाली है कांग्रेस सिद्धू नूं? इह सवाल नूं भी एड्रैस करदे हां। तीजा सवाल, जदों दिल्ली की गल कर रहे हैं ते दिल्ली दे विच केजरीवाल और उत्थों दे LG च टकरा एक नवे दौर च दाखल हो गया। विधान सभा दे विच केजरीवाल साहब ने सीधा हमला LG ते कीता सी, लैफ्टिनेंट गवर्नर ते सक्सेना साहब ते। हुण उन्हां ने पलटवार कीता है और सटीक कीता है। तुहाडी सांझ ये भी पाउने, टकरा दी ये नीति ते राजनीति किस दिशा च जाके खड़ी होगी, क्योंकि साडे भी इत्थे ये टकरा कायम ने। वाइस चांसलर्स नूं लैके होर मामलिਆਂ ते अजे गल आखिरी दौर च दाखिल नहीं हुई। मैं सरदार हमीर सिंह होणां नूं शामिल कर लवां। मैनूं दस्सिओ सरदार हमीर सिंह जी, जदों एक ब्यूरोक्रेट की बदली हुंदी किहड़ी वड्डी गल आ, पर वो बदली क्यों हुंदी आ? दिन दे विच एक मीटिंग हुंदी आ, दिन दे विच एक फैसला कीता जाना हुंदा, उस फैसला करन तो एक अधिकारी टाला वट्टदा है ते उस तो बाद देर शाम नूं एक आर्डर निकलदा है। दो वड्डे अहम विभाग, हैल्थ महकमा ते एक्साइज, इन्हां दोनों दे विच नवे बंदे अपॉइंट करते जांदे आ और इस व्यक्ति नूं अजय शर्मा नूं हवा च करता जांदा। इहनूं जुबान दिओ जरा सारे मामले नूं। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ 1999 बैच के अफसर ने अजय शर्मा, वो IT ग्रेजुएट ने ते चंगा उन्हां दा मतलब ब्यूरोक्रेसी च एक काबल और साफ सुथरे अफसर के तौर पर अजे तक उन्हां दा एक इमेज बनया होया, छवि बनी हुई है जिहड़ा अफसरशाही के दायरे दे विच जिस लैवल दे काम करदे ने। पर एक मीटिंग हुंदी है, ताजा मीटिंग भी हुंदी है उस मुद्दे ते जिहड़ी लगातार पहला भी मौजूदा सरकार सवालों के घेरे च रहिंदी है, जिहदे च ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਨ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਬਿਊਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਫਾਈਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ 19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਭਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, 93 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 163 ਕਰੋੜ ਭਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਡ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਜ ਏ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਅੜੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਦਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ
ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇ ਇਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਕੀ? ਐਲਓਪੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਐਲਓਪੀ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਦਲੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਈਵਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸੇ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸੀ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੱਦ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਲੋਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਬੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਓਵਰਆਲ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੌਤਮ ਸੇਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਟੋ ਕੱਲੀ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਅਜੇ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਏ, ਨਵੀਂ 'ਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਐਜ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾ ਲੇ। ਉਹ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਨੇ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਮਰ ਵੀ ਖੈਰ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, 111 ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਗੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਉਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੜੇ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸ ਕਦਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।
ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜੀ, ਮੇਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹ ਗਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਵਰਗਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਮੇਨ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੱਦ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇਕਲੋਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਕਰਾਅ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫੈਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੇਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਰੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਐਲਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਲਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਲਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਟੀਚਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਐਲਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦਬੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਬੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਈਵਨ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਐਲਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਵੀ ਤੇ ਐਲਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LG ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਟਲਡ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਮਟਡ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੋ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢੂ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ, 5-5 ਸਾਲ ਆਈ ਲੰਘਾ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਬੰਗ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਤ ਹੋਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਠੀਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਖਰੀ ਹਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਗਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਥੱਲੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੰਗੀ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।